मसीह यसू दे विच तुहाडी सलामती होवे ते असीं तुहानूं यसू दी जिंदगी बाइबल स्टडी प्रोग्राम पंजाबी बजरिया JCDC प्रोडक्शन विच खुश आमदीद कहने आ। ते अज मैं यसू मसीह दे बारे गल करना चाहना वां। एक रात जिहड़ी यसू मसीह ने ईदे फसा ते खाधी। दरअसल दसना यह चाहना वा कुछ समझण लई कि ईदे फसा ईस्टर साडा यहूदी कैलेंडर के मुताबिक आउंदा है ते क्रिसमस साडा सन ईसवी अंग्रेजी महीने दे नाल आउंदा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान दे विच मैं रहना वां ते पाकिस्तान दे विच 4 कैलेंडर इस्तेमाल होंदे ने। पहला अंग्रेजी जिहड़ा पूरी दुनिया ते चलदा है, जिन्हों असी सन ईसवी कहने आ, ते दूजा असी पाकिस्तान च रहने आ ते इस्लामी कैलेंडर है जिहड़ा चंद दे नाल चलदा है, यानी सूरज डुब गया ते अगला दिन शुरू हो गया। ते अंग्रेजी दे महीने दे विच ते असीं वेखने आ कि रात दे 12 वजे तरीक बदलदी है, लेकिन अंग्रेजी दे महीने दे नाल नहीं बल्कि इस्लामी महीने दे नाल असीं जदों वेखने आ ते उदों शाम सूरज डुब गया ते अगला दिन शुरू। ते तीसरा कैलेंडर जिहड़ा वो साडा हिंदी दे महीने ने, जिन्हों असीं देसी भी कहने आ, जिहड़े ਉਹਦੇ मुताबिक कैलेंडर चलता है, जिहदे नाल असी हिंदी कैलेंडर नूं भी इस्तेमाल करने आ, यानी पो माघ फागन चेतर विसाख जेठ हाड़ सौण भादरों असू कते मगर पो, यानी कि ये आंदे ने। उस तो बाद असी चौथा कैलेंडर वेखने आ ते कलदानी कैलेंडर है। कलदानी कैलेंडर ये दरअसल यहूदी इस्तेमाल करते हैं ते ओहदा भी वो भी इसे तरह ही है कि शाम नूं जिवें सूरज डुबदा है ते अगले दिन का चढ़ाव शुरू हो जाता है, अगले दिन शुरू हो जाता है। ते यहूदी भी इसे कलदानी कैलेंडर नूं इस्तेमाल करते हैं। ते यहूदी इस कैलेंडर नूं इस्तेमाल करदे आया कलदानी कैलेंडर का पहला महीना निसान है ते निसान की 14वीं तरीक नूं ईदे फसा मनाते हैं, यानी ईदे फतीर मनाते हैं। ते मसीही जिहड़े ने इस कैलेंडर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ईदे फतीर वाले दिन या ईदे फसा ते लोग आए सन ते यसू नूं नाले वेंदे सन ते नाले ईद मनाण आए सन, क्योंकि यहूदी हर साल ईद मनाण आउंदे हन यरूशलेम शहर दे विच। ते इसे निसान की 14 तरीक नूं ईद हुंदी सी, लेकिन लोग 10-10 दिन पहलों 15-15 दिन पहलों आ जाते सन ते नाले तंबू ला के बैठे होंदे सन या जगह मिल जाती सी किते तो उत्थे रहिंदे सन, लेकिन हैकल इबादत करते सन हैकल च ते इकट्ठे होकर इबादत करना उन्हां दा ये बड़ा जरूरी हुंदा सी। ते यसू मसीह ने अशायर बानी जो खा लई, कि मैं पिछली वीडियो दसिया सी अशायर बानी दे बारे कि ईशा दा मतलब है रात, अशायर बानी यानी कि खुदावंद दी रात। ते यसू ने जिहड़ा खाना खाया अपने शगिरदां दे नाल, ते बाइबल दसदी है जिहड़ी मैं तुहाडे अगे एक नवीं गल दसना चाहना वां कि यसू मसीह ने जो अपने शगिरदां दे नाल खा लिया खाना ते फिर गीत गांदे होए बाहर निकले, जैतून दे पहाड़ वाल गए। इक्को ही जगह दसदी है कि यसू मसीह गीत गांदा सी, उहदे शगिरद भी गीत गांदे सन। ते ऐ नुकता असी बड़ा छड्ड जाने आ। असी यसू दा दुआ करना जरूर दसने आ, यसू दा बाप नाल गल्लां करदे जरूर दसने आ, लेकिन यसू दा हमदो सना करना गाना ये नहीं दसते, इनू छड्ड जाने आ।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਾਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗੋ ਜ਼ਰਾ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਏ ਬਾਪ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਜੇ, ਕਿਉਂ? ਵਕਤ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਟਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਮਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 6 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਿਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨ ਹੰਨਾ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਹਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਹਿਨ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਟ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਹਿਨ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਨਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪੇ कहता है, ਤੂੰ ਆਪੇ कहता है। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਿਆ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਕਲ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਟਿਟਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹ ਪਿਲਾਤੂਸ ਕੋ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਿਲਾਤੂਸ ਕੋ ਹੋਈ। ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵੇਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਲੀਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲੀਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰੋਦੀਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਜਾਓ ਹੈਰੋਦੀਸ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਹੈਰੋਦੀਸ ਗਲੀਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰ।
ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਠੱਠਿਆਂ ਚ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਹੈਰੋਦਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਤੂਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ 6ਵੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੁਨਾਹ ਘੱਲਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਬਚ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਕਾ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰ ਦਾ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਟਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਵਾਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ 4 ਬੰਦੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਕੀਹਾਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਥੁੱਕਿਆ, ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਦੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਮੇਗਾ ਤਰਾਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਗਤਾ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਗਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਖੋਪੜੀ ਵੀ ਸੀ। ਖੋਪੜੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਸਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਪੜੀ ਵੀ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਰੀਆ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੀ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਲਵਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਵਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਵਰੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ 8-9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।